اور ہماری یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا۔ ریومرز ہے کہ ڈاکٹر عبدالباری نائک پر PSA لگے گا، یہ ریومرز ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پہلے آپ یہ ذرا سنیں، یہ فوٹو تو آپ جانتے ہی ہوگے، دیکھ لیجئے، ان کا نام ہے وقار ایچ بھٹی۔ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوگے اسکرین پہ جہاں پہ لکھا ہے اسٹاپ PSA اینڈ UAPA وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ اینی مور، یہ بالکل وقار ایچ بھٹی کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اپنے پرسنل گرجز کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ UAPA یا PSA میں باری کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جموں کشمیر پولیس پہ بہت ہی ناز اور فخر ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو ان کے لیے بالکل کورٹ ہے۔ جموں کشمیر پولیس کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی پہ بھی کوئی بھی ایلیگیشن ہو، ہم صرف اور صرف اس کو ایلیگیشن ہی کہیں گے، وہ کلیکٹ کرتے ہیں سارے رپورٹس، اور فائنلی وہ جو انہوں نے رپورٹ تیار کی ہوتی ہے وہ یہی رپورٹ بھیجتے ہیں آگے کورٹ میں، جہاں پہ انہیں اسے چالان کہتے ہیں اور چالان سبمٹ کرتے ہیں کورٹ میں۔ یہ کام ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کا کام ہوتا ہے جموں کشمیر پولیس کا۔ اور یہاں پہ خبر کیا ہے یہ ذرا سنیں، ان کو بھی ایک باری لگا تھا اور ان کا کیا کہنا یہ بھی سنیں۔ اور جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں مہربانی کر کے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں یہ ضرور کہیں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ کائنڈلی ہمیں یہ کہے آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ بہت ہی بڑی بات اس وقت ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ خواہ کسی انوسینٹ کو پھنسائے گے۔ ایک خبر آ رہی ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پہ ایسا کوئی ایکٹ لگنے والا ہے۔ اور یہ جو خبریں ہیں، جو ریومرز ہیں، یہ ریومرز ہی رہے گے، کیونکہ یہ جو PSA یہاں پہ لانے والے ہیں یا UAPA لانے والے ہیں وہ کون ہے یہ سب کو پتا ہے، لیکن اب اس وقت جو سرکار ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ ہی گورنمنٹ رول چل رہا ہے۔ ابھی جو چیف منسٹر عمر عبداللہ ہے ان کو میں نے ٹیگ کیا ہے، آپ سب مہربانی کر کے جو بھی سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، جو بھی کرپشن کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرے، ہائر آفیشلز کو شیئر کرے، سب تک پہنچائے۔ ان کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب اگر کسی پہ PSA لگا تو ہم سڑکوں پہ اتر آئیں گے۔ اب اگر کبھی بھی کسی بے قصور انسان کو PSA لگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ وقار ایچ بھٹی کا کہنا ہے۔ آپ سنیں ذرا ان کا کیا کہنا ہے۔ گرفتار کیا ہوا ہے، کسی نے ڈیفیمیشن کے اوپر FIR کی ہوئی ہے۔ دیکھیں تو سنیں، میں صرف اتنا کہوں گا جموں کشمیر کی سرکار کو کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، مان لو کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو FIR لگتی ہے۔ کوئی غلط ہے یا صحیح ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ FIR ہوگی، اگر ڈاکٹر باری کے اوپر FIR ہوئی ہے تو آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کورٹ میں جائے گا، بیل ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی، لیکن PSA نہیں ہونا چاہیے۔ PSA مت لگانا، کیونکہ ان چیزوں پہ اگر آپ PSA لگائیں گے تو پھر قانون سے بھروسہ سب کا پہلے ہی اٹھا ہوا اور اٹھ جائے گا۔ ڈاکٹر باری کے خلاف اگر کسی نے FIR کی ہے وہ کورٹ سے ضمانت لے کے گھر آ جائے گا، لیکن کوئی بھی PSA لگانے کے بارے میں نہ سوچے، اتنا میں کہہ دیتا ہوں۔ کیونکہ اب نوجوانوں کو PSA نہیں یہاں لگے گا۔ اب نوجوان بات کرنا جانتا ہے، نوجوان آواز اٹھانا جانتا ہے اور سڑک پہ آنا بھی جانتا ہے۔ تو کسی بھی کشمیری کو PSA نہیں لگنا چاہیے۔ کسی بھی کشمیری نوجوان، چاہے وہ ڈاکٹر باری ہو یا پھر کوئی اور ہو، یہ PSA والا جو قانون ہے یہ اپنے گھر میں رکھیں۔ PSA مت لگائیں، لوگوں کی 2 سال 3 سال کی زندگیوں کو برباد مت کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر باری نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، ڈاکٹر باری کے خلاف FIR ہو گئی، ڈاکٹر باری بند ہوا، وہ کورٹ سے ضمانت لے کر گھر آ جائے گا، لیکن اس کے بعد PSA نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ پھر سازش بنا کر اندر جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے میں لائیو آیا تھا۔ یہ میں میسج اپنے جموں کشمیر کی سرکار کو، خاص کر کشمیر ویلی کی پولیس کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے اوپر بنا مطلب ایکٹیویزم کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے PSA نہیں لگنا چاہیے۔ بہت لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے برباد کیا ہے۔ خدا را اب کسی کی زندگی کو برباد مت کرو یہ PSA سیڈیشن لگا کر۔ میں خود دو دیش دروہ لگا کر، سیڈیشن لگا کر آپ نے مجھے جب جیل میں رکھا نا تو اس کا خمیازہ آج دن تک میں بہت رہا ہوں۔ تو لوگوں کی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ یہ PSA UAPA یہ قانون ختم کرو، بند کرو۔ ان قانون کے مطابق کسی کو سزا مت دو۔ باقی میں زیادہ کچھ نہ کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر باری کے اوپر جو بھی کیس ہے
वो केस कोर्ट में भुगतेगा, कोर्ट से जमानत लेकर आ जाएगा, लेकिन पीएसए की सोचना भी मत, क्योंकि हमें कहीं से खबर मिली है, कई सूत्रों से, कि शायद डॉक्टर बारी की जमानत जब होगी कोर्ट से, उसके बाद उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाएगा। तो प्लीज इस चीज के ऊपर आप यहीं रुक दो। अगर आपके दिमाग में है किसी के उसके ऊपर पीएसए लगा दे, तो वहीं रुक जाओ, ठीक है? इससे ज्यादा मत बढ़ना आप। अगर आप किसी पे पीएसए लगेगा बेगुनाह पे, शहरी पे, चाहे एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, आम इंसान है, तो मैं बात करूंगा, सड़कों पे आए, पहले भी आए, आगे भी आएंगे। हम इस पे माफी नहीं दे सकते किसी को। बस इसी के साथ खत्म करूंगा। मैं डॉक्टर बारी के परिवार से कहूंगा कि हम सारे आपके साथ हैं, बेफिक्र हैं। मैं उनके, क्योंकि डॉक्टर बारी मेरा दोस्त है, तो दोस्त ना भी होता तब भी मैं बात करता। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि ये वकार एच भट्टी है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस वक्त आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी मासूम की जिंदगी तबाह होने से बचानी है। और इनका ये कहना है कि पीएसए लगने वाला, अगर पीएसए उनको लगेगा तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। आप जनाब से, आप सबसे गुजारिश है, देखिए हम कश्मीरी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमें अब पीएसए लगे, हम नहीं चाहते हैं कि हमें यूएपीए लगे, हम नहीं चाहते हैं हम किसी ऐसी एक्टिविटी में फंस जाए जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। डॉक्टर बारी एक टर्मिनेटेड प्रोफेसर है, और उसके बारे में आज उनके भाई एडवोकेट रूफ नायक जो है, उन्होंने आज हमारे साथ बात की। उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर अब्दुल बारी नायक हैं, इन्होंने बहुत सारे दुश्मन अपने बनाए थे और करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, और कुछ लोगों ने इनका इस्तेमाल भी किया, कुछ लोगों ने कानून का सहारा ना लेते हुए सिर्फ बारी का इस्तेमाल ही किया है, और करना भी जानते हैं। देख लीजिए, मैं उन लोगों से ये कह रही हूँ कि मेहरबानी करके आप जो है, आप कानून पर यकीन रखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट जाए, बिल्कुल। अगर आपको एफआईआर नहीं लगता है जिस पे आप लगाना चाहते हैं, तो आप कोर्ट जाए, कोर्ट से डायरेक्शंस लाए और उनके खिलाफ बात करें जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की है। बिल्कुल, नाइंसाफी जब होती है तो एक दिमाग में आ जाता है रिवेंज, और रिवेंज लेके, क्योंकि हम मुसलमान हैं, छोड़ दीजिए हमारी जात पात क्या है, लेकिन हम मुसलमान हैं। पीएसए, बिल्कुल, यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं पीएसए एनसी ने लाया है, जी बिल्कुल लाया है, और हम इस वक्त हमने टैग किया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, और डेफिनेटली जब भी मैं बात करती हूँ डेफिनेटली वो लोग सुनते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस वक्त इस्तदा है कि ये जो पीएसए वाला ये जो रूल यहाँ पर है, ये इसको मेहरबानी करे, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता इसको खत्म करे। जर्नलिस्ट खतरे में है, यहाँ पे आम शहरी खतरे में है, सोशल एक्टिविस्ट खतरे में है, और अगर आपकी बार किसी बेगुनाह पर पीएसए लगा तो वकार एच भट्टी का कहना है कि सब यहाँ पे सड़कों पर आएंगे, मैं खुद सड़क पर आ जाऊंगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे अगर आपकी बार किसी बेगुनाह को पीएसए लगा। और यही खबर आप तक पहुंचानी थी कि इनका कहना है कि जैसे मैंने कल भी बोला था, रूमर्स है कि उनको पीएसए में बंद करेंगे। किस बात पे करेंगे, खुदा रहा हमें बताए। अगर कोई किसी ने किसी का स्कैम एक्सपोज किया, डज इट मीन कि उस पर आप पीएसए लगाओ? पीएसए मींस पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जब पब्लिक को ही वो सेव कर रहे हैं तो उन पे पीएसए किस बात का लगने वाला है, ये बताएं। और अगर ऐसा सच में हुआ कि डॉक्टर बारी पे जो टर्मिनेटेड प्रोफेसर है उन पर अब की बार पीएसए लगा, तो सच में हमें कानून से भरोसा ही उठ जाएगा, हमें इंसाफ से भरोसा ही उठ जाएगा। और आई बिलीव कि हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो ये वो ऐसा नहीं होने देंगे। और हम इस्तदा करते हैं कि पीएसए को खत्म करे कश्मीर से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल ग्रजेस के लिए एक दूसरे को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, पैसे के लिए पैसा दे के किसी को भी खत्म करवा सकते हैं। यहाँ पे माओं को मारा जाता है, यहाँ पे भाई भाई का कत्ल करता है, यहाँ पर एक दूसरे की नफरत होती है, या अगर मोहब्बत होती है तो वो सिर्फ स्टेटस और पैसे की वजह से ही होती है। यहाँ पे मैं सबसे इस्तदा करती हूँ कि मेहरबानी करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और जो खुद को कहते हैं बारी की आर्मी जो कहते हैं, और जिनका सपोर्ट डॉक्टर अब्दुल बारी नायक ने किया था, जिन्होंने, और मैं कुछ ऐसे लोगों को कहूंगी कि जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल बारी नायक को यूज किया है अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए, जिनको, अगर आपको कोई ऐसा बारी जैसा नहीं बंदा मिलता तो शायद से बारी को आपकी वजह से ये जो सारे एफआईआर्स है, सेक्शंस है, नहीं लगते।
यहाँ पे वकार एच भट्टी का ये भी कहना है कि हमने सुना है, रूमर्स हैं कि जैसे ही इनको ये नहीं पता है कि ये किस जेल में है। बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो डॉक्टर अब्दुल बारी नायक है वो इस वक्त कुलगाम जेल में है और उनको कोई एफआईआर नहीं लगा है। इस वक्त वो खाली 26 जनवरी के लिए बंद थे और आज अभी छोड़ा है उनको या नहीं छोड़ा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर हम आपसे कहेंगे कि उन पर कोई भी पीएसए नहीं लगेगा, क्योंकि वकार एच भट्टी ने कहा है, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स ने बात की है, आदिल गुरेजी ने बात की है इन पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर डॉक्टर अब्दुल बारी नायक पे पीएसए जैसी कोई भी ऐसा कुछ लगा तो हम सड़कों पर आएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। तो आई बिलीव कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्टेड सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ऐसा नहीं चाहेगी। हमारा जो यहाँ का माहौल है, साजगार है, सब कुछ बदल चुका है। कश्मीर की फिजाएं भी बदल चुकी है, कश्मीर बदल चुका है, नया कश्मीर आ गया है। और अगर ये नया कश्मीर है तो हमें इस नए कश्मीर में पीएसए जैसी बिदत, मैं कह सकती हूँ, हमें यहाँ से नहीं चाहिए। और अगर अब की बार डॉक्टर अब्दुल बारी नायक पर पीएसए लगा तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि बारी की फैमिली ने कन्फेशन दिया है आज की बारी ऐसी एक्टिविज्म नहीं करेगा जिसमें लोगों का मफाद हो और जिसमें उनकी फैमिली को खतरा हो। उन्होंने ये भी कहा, उनके भाई एडवोकेट रूफ नायक ने, आज के हमें रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, रात के किसी भी पहर हमें आके पुलिस आती थी, आर्मी आती थी, घर के बाहर होती थी कि बारी को लाओ, हमें बारी को बंद करना है। और उनका ये भी कहना है, ये वर्ड्स उन्हीं के हैं, उनका ये कहना है कि कहते थे कि वो सच बोलता है। शायद आज सच बोला कशिर पर कहावत इम्पोज होन सुनो रिटन। और हमें बहुत ही बिलीव है, स्पेशली मुझे बहुत यकीन है जम्मू कश्मीर पुलिस पे कि वो इनजस्टिस नहीं होने देंगे, वो बारी को कोई भी पीएसए नहीं लगाएंगे, क्योंकि चूंकि एक रेपुटेटेड प्रोफेसर है डॉक्टर अब्दुल बारी नायक, एंड आई डोंट रियली थिंक सो कि वो डिजर्व करते हैं पीएसए। पीएसए मींस पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पब्लिक उनसे सेफ है, ना कि पब्लिक को उनसे कोई खतरा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए उन्होंने डॉक्टर अब्दुल बारी नायक ने लास्ट टाइम हमारे साथ एक बातचीत की थी जिसमें उन्होंने हमें सबूत दिखाए थे, सबूत के बिना पे चीजें दिखाई थी। तो अगर उन्होंने सबूत दिखाए तो उसमें बारी की कौन सी गलती थी? और अब कोई पैसे के दम पे, पैसे के जोर से बारी पे कोई भी बोझ डालना चाहेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी इंसाफ करेगी। और हमें जिससे मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि काइंडली हमें ये बताए, चूंकि आज आप बारी के भाई से मिली थी, क्या सच में ये सच है कि अब्दुल बारी नायक जो है उन पे पीएसए लगने वाला है? तो फिलहाल हमें भी नहीं ये पता है कि पीएसए लगने वाला है, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी के बहकावे में आ सकती है। आई रियली डोंट थिंक सो कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किसी के साथ नाइंसाफी कर सकती है। हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस एफआईआर देती है, एफआईआर में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब जाके एफआईआर देती है, और करप्टेड नहीं है। मैंने बहुत ही करीब से देखा है जम्मू कश्मीर पुलिस को, लेडीज को स्पेशली, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में लेडीज होती है, लाइक कांस्टेबल होती है, जो कोई भी लेडी होती है, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है 5 से 6 टाइम नमाज पढ़ते हुए। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि वो ऐसा करेंगे। हम दूर से आपको जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप शायद से ही जो ऐसे लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, शायद से ही आप अंदर रहे होगे। शायद मेरी जिंदगी में भी एक बार ऐसा हुआ था, मुझे रहना पड़ा था, लेकिन आई रियली डोंट थिंक सो कि जेल में कुछ गलत चीजें होती हैं। मैं उस चीज पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, लेकिन शायद से जिंदगी में टाइम ही नहीं मिला। आने वाले वक्त में जरूर मैं वो चीज भी बताऊंगी, वो चीज भी दिखाऊंगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो लेडीज हैं, या पुलिस मेल्स की मैं बात करूं, ईश्वर 5 टाइम नमाज 6 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं बड़ी ईद पे। तो जो कहते हैं ना, वो जो दिखता है वही बिकता है, ये खाली शायद मार्केट में होता है। आप अगर देखोगे अपनी आंखों से जम्मू कश्मीर पुलिस, जैसे आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू से कि जम्मू कश्मीर पुलिस कितने साफ लोग होते हैं, दिल से कितने साफ होते हैं और ईमान के बड़े पक्के होते हैं। जहाँ पे गलती देखते हैं, 2 जनों की गलती है, एक को सजा मिलेगी, दूसरा दुश्मन बनता है। ऐसे पुलिस के साथ भी यही है कि जब पुलिस ही किसी को सजा देती है, सजा इन द सेंस कि जब आपने वैसा कुछ कांड किया होगा तभी आपको सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बिदत नहीं है कि बारी को पीएसए देंगे। और हाँ, बिल्कुल मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, अगर डॉक्टर अब्दुल बारी नायक को पीएसए इस बारी लगा तो
ہر کسی کو جموں کشمیر پولیس سے اعتماد اٹھ جائے گا, بیکاز باری کو ہر کوئی جانتا ہے. باری واز ناٹ کرپٹڈ, بیکاز باری سیڈ لاسٹ ٹائم ان مائی ویڈیو کہ اگر میں نے کسی سے کرپشن لی ہوگی, اگر میں نے کسی سے کوئی بھی پیسہ لیا ہوگا یا ڈیمانڈ کی ہوگی, تو مجھے سیدھے کلاک ٹاور پر پھانسی دے دو. اور جو ان کی آنکھوں میں اس ٹائم میں دیکھ رہی تھی, میں نے بہت ہی ان کو وائلیٹ کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا سچ میں انہوں نے پیسے لیے ہیں, لیکن بالکل ایسا نہیں تھا. انہوں نے جب کہا کہ مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ, تو یقین کرنا اس بات پہ بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی چور ہے, چکاری ہے. ہی از اے پروفیسر, اب ٹرمینیٹڈ ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن ہی از اے پروفیسر. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان پہ کوئی PSA لگے گا. اور میں لوگوں کو بول رہی ہوں, ڈونٹ گیٹ پینک. مجھے کوئی نیوز نہیں ہے, اندر کی کوئی خبر نہیں ہے, بٹ جو ہمیں دکھتا ہے ہم وہی آپ کو بولتے ہیں. اور بالکل باری ڈیزرو نہیں کرتا ہے PSA. اور جو بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹس نے آج سیلیوٹ دم کہ انہوں نے اس چیز پر بات کی ہے کہ یہ جو PSA والی بدت ہے اس کو کشمیر سے, جموں کشمیر سے ہٹا دے, یہاں پہ PSA کو بند کرے. کیونکہ 2-3 سال PSA میں لگانا وہی جانتا ہے جس کی زندگی خراب برباد ہو چکی ہے جیل میں. اور ہاں, اگر کسی کی غلطی ہوتی ہے, کسی نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے, تو کورٹ از دیئر. آپ جموں کشمیر پولیس ہماری رپورٹ دیتی ہے, چالان پیش کرتی ہے, تب جا کے تاریخ پہ تاریخ لگتے ہیں. وہ الگ بات ہے کتنی تاریخیں لگتی ہیں, لیکن تاریخ لگتی ہے. تو PSA دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. اور PSA ایک بدعت تھی جس پہ ہم آج بھی بولتے ہیں کہ اس کو ہٹانا چاہیے. چیف منسٹر عمر عبداللہ تک بات پہنچانی ہے, مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہمیں بس سٹاپ کروانا ہے, PSA کو کشمیر سے ختم کروانا ہے. اور ڈاکٹر عبد الباری نائک ڈیزرو نہیں کرتے ہیں PSA. تو یہ اگر رومرز ہے تو آئی تھنک رومرز تک ہی محدود رہنے چاہیے, لیکن اگر سچ میں یہ حقیقت بنی تو بہت بڑی مشکل ہوگی. جیسے کہ وقارج بھٹی نے بھی کہا کہ مشکلات بہت ہوگی. وقارج بھٹی سیٹ کہ میں سڑک پر نکلوں گا, لوگ سڑک پہ نکلے کے. اور باری کے تو اتنے بڑے, باری نے اتنے اچھے کام کیے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ باری کے حق میں آ جائیں گے. اور پھر سے وہی شروع ہو جائے گا جو آج سے پہلے بہت سال پہلے ہوا تھا. لوگ سڑکوں پر اترتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے. چونکہ یہ نیا کشمیر ہے, کشمیر بدل چکا ہے, اب کسی کو PSA نہیں لگنا چاہیے. اگر اب کی بار کسی پہ PSA لگا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو کشمیر ہے یہاں پہ پھر سے افراتفری مچے گی, پھر سے پار کے لوگ آئیں گے, اور پھر سے وہ ہمیں ڈیوائیڈ کرے گے. اور ہمارے ساتھ پھر کھیلا جائے گا ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی, جو کہ جموں کشمیر پولیس بھی نہیں چاہتی ہے, جو کہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ یہاں پہ حالات خراب ہو جائے. سو بس ہم امید ہی کرتے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس کسی معصوم کے ساتھ انجسٹس نہیں کرے گی. بالکل اس وقت 26 جان کی وجہ سے جو بانڈی پورہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے بیل ہو چکی ہے, پرسوں ہی ہو چکی ہے ڈاکٹر عبد الباری نائک کو. اور اس کے بعد ہی ان کو دوسری جیل منتقل کیا گیا, کلگام تھانے میں آئی گیس منتقل کیا گیا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان کو بولا گیا تھا کہ آپ جو ہے, آپ کو اس لیے ہم لے رہے ہیں بیکاز 26 جنوری کی وجہ سے. اور 26 جنوری ختم بھی ہو گیا ہے. ریپبلک ڈے آپ لوگوں نے اچھے سے سیلیبریٹ بھی کیا ہوگا. اور اینڈ وی بلیو کہ کل یا آج ہی رات کو یا کل چھوڑا جائے گا ڈاکٹر عبد الباری نائک کو. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرے. جو نہیں چاہتا ہے PSA لگے, جو نہیں چاہتا ہے جموں کشمیر میں اب PSA کسی بھی فرد پر لگے, کسی بھی اشخاص پہ PSA لگے. میں ویڈیو بنا تو رہی ہوں اس وقت, لیکن بہت ساری میسیجز اتنی ہیں جو میں سائلنٹلی سب کو دے رہی ہوں. PSA ایک بدعت ہے, یہ ہمارے کشمیر سے ہٹنا چاہیے. وی ڈیمانڈ جسٹس فار ڈاکٹر عبد الباری نائک. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نماز پڑھ کے آئے ہیں, دعا کیجیے گا ہماری جموں کشمیر پولیس کے لیے بھی, ڈاکٹر عبد الباری نائک کے لیے بھی, ان کی فیملی کے لیے بھی. اللہ رب العزت ان کو ابھی تک انہوں نے جتنی مصیبتیں جھیلی ہیں ان کو تو ہم خیر اس چیز میں تو سپورٹ نہیں کر, اس چیز کے لیے تو ہم خامیازہ ان کا نہیں بھگت سکتے ہیں, لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی فیملی جلدی سے ہیل ہو جائے, باری نائک کو جلدی سے چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی میں رہے. اور ڈاکٹر عبد الباری نائک نے سوشل ایکٹیویزم چھوڑ دیا ہے. تو آنے والے وقت میں آپ ڈاکٹر باری کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے, بدلا ہوا ڈاکٹر باری نائک آپ کے سامنے آئے گا بہت جلد انشاءاللہ. اللہ حافظ.